नमस्कार। आजिर स्मृतिर पाहाच कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। कुहाजे कही जानिले कथा सुंदर। हाँ, मनर अवदमित भाव आ इच्छा को आमे जेतेबेले कथा माध्यम प्रकाश करू ताकू शुणुथिबा लोकटी केमिति ग्रहण करी ताहा कहिबार शैली उपरे ही निर्भर करिथाए। गोटिए कथा को अनेक लोक कहूथिले मध्य बेले बेले केवल किछि लोकंक कथा अन्यमानक मन को छुई थाए बा ग्रहणीय होइथाए। आम समाज रे एमिति अनेक व्यक्ति अछंती जे मानकर कहिबार शैली शब्द संयोजना सेमानंकु श्रोतांक निकटरे एक भिन्न परिचय देइथाए। सेति पई तो कुहा जाइछि कहिबा गोटिए कला। आपण माने भाबुथिबे आज ए सब उपक्रमणिका काहेकि? हाँ, आज आमे जो अतिथि को भेटिबाकु जाउछु से जणे दक्ष प्रशासक, सफल कथाकार एवं जणे सु उपस्थापक। से आध्यात्मिक कथावस्तु हो अबा जीवन दर्शन अबा साहित्य, तांकर उपस्थापना अति सहज सावलील मनछुआ हेइथाए। निजर नियारा उपस्थापना एवं कंठस्वर पाई से श्रोतांक महलरे निजर एक स्वतंत्र परिचय तैयारी करि परिछंती। आज भी अनुचिंतारे तांका कंठस्वर श्रोतांकु विमोहित करे, मंत्रमुग्ध करे। आपण माने निश्चय जानि सारिबेनी आमे कहा विषय रे कहिबाकु जाउछु। से अनन्य व्यक्तित्व हेउछंती आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केन्द्रर अवसरप्राप्त केन्द्र निर्देशक डॉक्टर शांतनु कुमार रथ। आज से आम आगरी तांका जीवन पुस्तिकार किछि पृष्ठा खोली रखिछंती। तांको भेटिछंती आकाशवाणी कटक केन्द्रर कार्यक्रम मुख्य तरुणकांती राउत। श्रोता बंधु, आज स्मृतिर पहाच कार्यक्रम जो बरेण्य अतिथि अछंती से ओडिशार जड़े ख्यातनामा व्यक्तित्व डॉक्टर शांतनु कुमार रथ। उभय आकाशवाणी एवं दूरदर्शन अवसरप्राप्त निर्देशक, जड़े भाष्यकार, आकाशवाणी कटकरू प्रसारित होथुबा अनुचिंतार से मध्य जड़े नाकरा उपस्थापक, नाट्यकार, जड़े समालोचक, प्राबंधिक एवं जड़े प्रसारक। पाखापाखि 4 दशंधि धरी तांकर साहित्य साधना, समाजर विभिन्न समस्यार अध्ययन तांकु अनुप्राणित करिथिला तांकर आत्मजीवन लिखिया पई, जहा निकटरे प्रकाशित हेछि मो जीवन संस्कृति उपलब्धि। तेबे स्मृतिर पहाच कार्यक्रम जोठू तांकर जीवन आरंभ होइतिला। शांतनु नमस्कार। 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 आपण तो श्रोता भाई भूणी माने जानती, तेबे आग्रहर सहित से अपेक्षा करिसंती। आपण केबेठू जानिले जे आपणको पई गोटे काम करिवार अछि, किछि सृष्टि करिवार अछि, गोटे दिगरे गति करिवार अछि? से सब प्रकृत रे बहु परे आसिला, कारण आमे सब मफसल अंचल रे गाँ गहली रे जन्म होइकरी परिपालित होइथिलु। सेही परिवेश रे हमर अभिवृद्धि घटिथिला। आपणकर घर? मो घर होछि गंजाम जिल्लार कुल्लाड बोली गोटे जगह अछि भंजनगर पाखरे, किंतु सेटा तो उपेन्द्र भंजंकर जन्मस्थान भाबरे समस्त ना। सेही पाखरे गोटे ब्राह्मण शासन धनंजयपुर, जे उपेन्द्र भंजंकर जेजे बापा धनंजय भंज, राजकवि धनंजय भंज बोली तांको कुहा जाए। से शासन टी प्रतिष्ठा करथिला। आज को प्राय 350 वर्ष तले से शासन प्रतिष्ठा होइतिला। सेही गाँ रे मोर जन्म आउ शैशव सेही गाँ रे कटिथिला। विद्यालय शिक्षा मध्य सेही गाँ रे आरंभ होइतिला। आउ से जो समय रे आमे सब जन्म होइकरी बढ़ुथुलु, से समय रे एमती गोटे भविष्यत अछि, भविष्यत गढ़िबार अछि एवं भविष्यत रे कोन गोटे चाकरी बाकरी वृत्ति अवलंबन करने को पड़ो आ से पाठ पढ़ा जाए, ए प्रकार विचार आम भितर आदौ नथिला। नथाई पारे, किंतु साहित्य प्रसिद्ध जो ग्राम आपणकर जन्मभूमि, सेठी तो आपणक भितर गोटे स्वतस्फूर्त भावना जात होइतिबो जे एठी बोध हुए किछि अनन्य कृति करबा को हुए बा किछि साधना करबा को हुए, किछि सृष्टि करबा को हुए। शैशव रे गोटे कथा हुए कोन, शैशव रे अलक्षित भावरे मध्य अनेक जिनस निज भितर संचारित होता है। आम ताकू जानिबार बोध शक्ति आमर सेते बेले हेई न थाए, किंतु जो परिवेश भितर, जो संस्कृति भितर आमर अभिवृद्धि घटू थाए, से संस्कृति तार छाप स्वयं छाड़ी जाऊ थाए आपे आपे। आपनक भितर को छाप छाड़ीथिला सेते? प्रथम कथा हला, आम गाँटी होची गोटे शिक्षित गाँ, गोटे ब्राह्मण्य संस्कृति आधारित गोटे गाँ।
ଆଉ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସଙ୍ଗୀତ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗୀଭୂତ ହେଇକିରି ଥିଲା ଆମ ଗାଁରେ। ଆଉ ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ ଆଉ କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ପଣ୍ଡିତ। ସଂସ୍କୃତର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମ ଗାଁରେ ଥିଲା ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଲୋକଗୀତ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଲୋକନାଟକ ଏସବୁ ଥିଲେ। ଆଉ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଭୂମି ଯେହେତୁ ସାହିତ୍ୟ ତ ଥିଲା ହିଁ, ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି କେଜାଣି ଅନ୍ତର ଭିତରକୁ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଚେତନାକୁ ସେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା, ଆମେ ନ ଜାଣୁଥିଲେ ବି। ଏବଂ ତାହା ହିଁ କାଳକ୍ରମେ ପରିପୁଷ୍ଟ ହେଇକରି ଗୋଟେ ରୂପରେଖ ନେଇଥିଲା, ଯାହାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭା ଫୁଟିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରବନ୍ଧମାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ବି ଥିଲା ବା ଲୋକଧାରା ଥିଲା ବା ଯେଉଁ ଲୋକ ବିଦ୍ୟା ବି ଥିଲା, ସେ କେମିତି ଛାପ ଛାଡ଼ିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ? ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ବାଲେଶ୍ୱରର ଚଢ଼େୟା ନାଟ, ରାତି ରାତି ଉଜାଗର ହେଇ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଚଢ଼େୟା ଚଢ଼େୟାଣୀ ମିଶିବେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଦେଖନ୍ତି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ କେଜାଣି ଦେଖନ୍ତି। ସେଇଭଳି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା? ଆପଣ ଲୋକଧାରା ସହିତ ସାମିଲ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ? ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଧା ପ୍ରେମଲୀଳା ହୁଏ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ ହୁଏ ଏବଂ ଦାସକାଠି ହୁଏ, ଆଉ ଦଣ୍ଡ ନାଟ ବି ହୁଏ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ହେଉଛି ଦଣ୍ଡ ନାଟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ନାଟକ, ରାମଲୀଳା, କୃଷ୍ଣଲୀଳା, ରାଧାପ୍ରେମ ଲୀଳା, ଭାରତ ଲୀଳା, ଏସବୁର ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳଟା। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ଗାଁଟି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ମାର୍ଜିତ ଗାଁ, ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକନାଟ୍ୟ ଦଳ ଆମ ଗାଁକୁ ସ୍ୱତଃ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। କାହିଁକି ଆସନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ଆସିକି ପରିବେଷଣ କରିଦେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଦଗ୍ଧ ଦର୍ଶକ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ସେଠି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଖିକରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ସନ୍ଧାନ କରିକି ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମ ଗାଁରେ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁ ଏବଂ ଦେଖିକିରି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ବି ଗୋଟେ ନାଟ୍ୟ ଦଳ ଯେହେତୁ ଗାଁକୁ ଆସିଛି, ଆମେ ଗାଁରେ ଥାଳି ବୁଲେଇକିରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି କିଛି ଅନୁଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେଇନୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ ଲୋକ କଳା ପ୍ରତି ମୂଳରୁ ତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ବା ତା ସହିତ ପରିଚିତ ହେବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆପଣା ଛାଏଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ମୋର ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ। ସେଇ ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକଧାରା ସହିତ ବା ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଯେଉଁ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, କେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତରେ ନିରୋଳାରେ ଭାବନା ଆସିଛି କି ମୋର ତ ବୋଧହୁଏ ଏଇଟା ହିଁ କ୍ଷେତ୍ର ବା ମୁଁ ବୋଧହୁଏ ଦିନେ ଏହା ଉପରେ କାମ କରିବି? ଲୋକ କଳା ଗୁଡ଼ିକ ବା ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସହିତ ଜନତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣ ଘଟେ। ଯେଉଁ ଫୋକ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁ, ସେଇଟା ଫୋକ୍ର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଶିଯାଏ ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନାଟ୍ୟାଂଶର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଆଗ୍ରହ ତ ଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆକାଶବାଣୀ ଭଳି ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରକୁ ଆସିଲି, ଯାହାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଯେ ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଲୋକକଳାର ବିବିଧ ରୂପ ଏସବୁକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ହେଉଛି ଯାହାର ଗୋଟେ ଧର୍ମ, ସେଇଠିକି ଆସିଲା ପରେ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଆହୁରି ବହୁଗୁଣିତ ହେଇଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମୁଁ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି, କାରଣ ଗବେଷଣା ମୁଁ ନ କରିଥିଲେ ବି ଚଳିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି, ପ୍ରଥମେ ବାଛିଲି ମୁଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକକୁ। କାରଣ ପିଲାଦିନରୁ ମୋର ତାର ସହ ପରିଚୟ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ ଗୋଟେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକନାଟକ ଯାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ପରିଚିତ ହେଇଛି, ତାରି ଉପରେ ମୁଁ ଗବେଷଣା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି ଏବଂ ଗବେଷଣାର କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକକୁ ବାଛିକିରି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ ଦଳ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେ ଦଳମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ହେବା, ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କରିକିରି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ ଉପରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଗବେଷଣା ଗ୍ରନ୍ଥ ମୋର ହିଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ କିଏ କୋଠେ କାଁ ଭାଁ ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖାଲେଖି କରିଥିଲେ, ହେମନ୍ତ ଦାସ ହଁ ସବୁ ଲେଖିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଟିକେ ଟିକେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଗବେଷଣା ମୋର ଗବେଷଣାରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାଦିନେ ବା କୈଶୋରରେ କିମ୍ବା ଯୌବନରେ କେମିତି ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୋଟେ କରିହବ, ଯେଟା କୁହାଯାଏ ଥଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେୟାର କେସ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ପଶ୍ଚାତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେ ହୁଏତ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଭାବିଥାଇପାରେ ସେତେବେଳେ। କାରଣ ମୋତେ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା ତାର ଅଭିନୟ, କାରଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକର ଅଭିନୟ, ତାର ବେଶଭୂଷା, ତାର ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ତାର ମଞ୍ଚ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ସମୃଦ୍ଧ
ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ଲୋକନାଟକ ଭାବରେ ପିଲାଦିନ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନଥିଲି। यार भाषा तो पांडित्यपूर्ण, आर अभिनय गुड़ाक तो एत मार्जित, आर वेशभूषा तो एत समृद्ध, ताहले या लोकनाटक कहीं कहवा। तेणु यही भाव में मन भर जो जिज्ञासा से समय सृष्टि होता अनुसंधिचा सृष्टि होता सेटा ही परवर्ती समय मत गवेषणा करने प्रहलाद नाटक संपर्क में मत प्रेरित करथिला। आउ पिला दिन को कथा आपन को रेखापात करथिला आपन जीवन रे ए सब लोकधारा को छाड़िकरी ए सब लोकधारा को छाड़िले मोर मन पड़ुची मोर नना माने मोर बापा से जने शिक्षक थिले एवं तांकर प्रथम वृत्तिगत शिक्षकता जीवन तांकर आरंभ होइतिला जलेश्वर रे बालेश्वर जिल्ला रे एवं मु सेई जलेश्वर पाखरे शांतिया गाँव रे जन्म होइतिली बोली मो ना शांतनु दिया है। तो आपण महाभारत शांतनु ना मु महाभारत शांतनु सहित मोर कौनसी संपर्क नहीं एवं जलेश्वर रो उपकंठ रे जो गाँटा थिला शांतिया जोटा जलेश्वर रो अंश हो जाइछि वर्तमान सेठी मोर नना प्रथम ट्रेनिंग सरवा पर जाइकरी सेठी शिक्षकता आरंभ करथिले एवं जेहेतु मो बापा मांकर प्रथम संतान थिली से शांतिया गाँव लोक मैंने श्रद्धारे नना को गुरुजी बोली लगुले कहले या आपण प्रथम संतान आमे या ना देबू एवं आमे एभली गोटे ना देबू जो थ्रु कि आपण 2-3 वर्ष पर आपण जिला को हेतु पलैबे बदली होगी किंतु आपण पुअर ना रे आपणकर ए गाँव स्मृति सब बेले उज्जीवित होगी रहिबो। तेणु सेमाने बाछिकी मो ना देइथिले शांतनु जो भितर शांतिया नाटा मध्य एबे मध्य मोर मने पड़ु। तो दीनकृष्णଙ୍କ सहित उपेन्द्र भंजकर मिलन से पूरी राजा दरबार रे गजपति दरबार रे हेतिला पुणी जलेश्वर रे मोर जन्म रे हैला। तो मो बापांकर भाषा बहुत मार्जित थिला। से साहित्य रसिक थिले, साहित्य पढ़ापढ़ी करुथिले, सेटा गोटे थिला। द्वितीय कथा जेतेबेले उच्च विद्यालय रे हाई स्कूल रे पढ़िली मोर पूजनीय गुरुदेव थिले भास्कर पाढ़ी बोली सेटा को स्कूल रे एटा कवि सम्राट विद्यापीठ कुल्लाड़ कवि सम्राट ना रे हेछि से हाई स्कूल सेठी भास्कर पाढ़ी बोली हमर जने कृतविद्य प्रधान शिक्षक थिले जे कि साहित्य प्रति हमको उन्मुख करैथिले। तांकर संगीत रे बहुत प्रवेश थिला। से निजे भल गीत गाउथिले, ओडिसी छांद चौपदी गुड़ा गाउथिले, आमको संगीत शिक्षा दउथिले एवं आमर जेतेबेले शीत छुट्टी खरा छुट्टी इत्यादि हबो से छुट्टी गुड़ा को नष्ट न करिकरी आमको बसैकरी खरा बेले राधानाथंकर चंद्रभागा चिलिका इत्यादि काव्य आमको पढ़ौथिले, गंगाधर तपस्विनी प्रणय बल्लरी आमको पढ़ौथिले। आमे 10म 11 क्लास रे कौनसी छुट्टी आमर बेकार जाए ना। आमे सबु छुट्टी गुड़ाक एमती साहित्य गुड़ाक आमर प्रधान शिक्षकता को आवृत्ति करते आमे बसिकरी शुणु नहले आम द्वारा आवृत्ति करते अन्य पिला माने शुणती। तो एभली भाव में साहित्य प्रति गोटे अनुराग नना जी मो भितर भर्ती करथिले आ हाई स्कूल प्रधान शिक्षक द्वारा आहरी से दिगटा आहरी उज्जवल हो गला। तो जितेबाला आपण हाई स्कूल छाड़ी कॉलेज को आसिले सेतेबेले कॉलेज रे आपनकर को दिग प्रति बेसी आकर्षण रहिला? मोर रुचिटा कला थिला, ह्यूमानिटीज रे ही एडमिशन नेइथिली। तापरे मोर ओडियाटा भलो होतला, ओडिया गोटे विषय भाव में मोर भल होतला, भल मार्क रहूतला, मु भल भाषा रे लिखुतली, भल कथा कहि पारुतली एवं मूलरू भाषाटा केमती गोटे मार्जित हो जाइथिला। तेणु ताकू देखिकरी मोर अध्यापक माने जेतेबेले इंटरमीडिएट पास कले, इंटरमीडिएट रे मध्ये मोर ओडिया रे बहुत भल मार्क थिला, 200 मार्क जो पढ़ाउतला विषयटा। तापरे से माने मते ओडिया ऑनर्स पढ़िबा को प्रेरणा देले। सेटा आपण कोठी पढ़िले? सेटा भंजनगर कॉलेज रे कवि सम्राट महाविद्यालय रे पढ़िली। मु जेकोसी पाठ पढ़ी पारि थांदी, अन्य सब विषय रे मध्य अनुरूप भाव में मोर भल होतला, राजनीति विज्ञान रे भल होतला, अर्थनीति रे भल होतला, किंतु से माने मते उत्साहित करिकरी ओडिया विषय पढ़िबा को प्रेरणा देले। आ तापरे मु ओडिया ऑनर्स नेकरी बीए पास कली एवं ओडिया ऑनर्स रे मोर ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय रे प्रथम श्रेणी रे प्रथम होकर मु उत्तीर्ण होती। सेटा गोटे उत्साह देला एवं सेठी आहुरी भाषा साहित्य सहित अंतरंगता बढ़िला। तापरे पाठ पढ़ापी मु बाणी विहार को पलि आसिली ओडिया एम करने। यही भाव में साहित्य प्रति गोटे अनुराग एवं साहित्य को लेकरी कलम चलेबा आ साहित्य को लेकरी जीवन में किसी भल कथा भाविबा ये सब कथा गुड़ाक स्वतः तापर घटिला। तो जितेबाला आपण स्नातकोत्तर रे प्रथम श्रेणी रे उत्तीर्ण हेले तो सेतेबेले आपणक मन को कौन आसथिला? मु किंतु निश्चित थिली जे मु अध्यापना करिवि। एटा बीए पढ़िला बेलु ही मोर मन रे स्थिर हो जाइथिला। काहे बीए रे तले परीक्षा फल भल हला आ ओडिया भाषा साहित्य क्षेत्र रे मोर बाटटा मते दिसिला फर्चा। मु भाविली एमेरे मध्य मु अनुरूप भाव में भल करिवि एवं आगो को आउ जहाँ हो न हो अंत अध्यापनाटा मोर होची गोटे दृश्य मार्ग जोटा मते देखा जाउची। तेणु सेतेबेलु स्थिर हो जाइथिबारु मु अध्यापना को ही आखि आगे रखिथिली एवं सौभाग्यक्रमे अध्यापना रे ही जोग देली। तो अध्यापना रे जोग देले पुणी अध्यापना रु पुणी कहीं की पळे आसिले?
ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ? ଅଧ୍ୟାପନା ମୁଁ 4 ବର୍ଷ କଲି। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ମାରକୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଧ୍ୟାପନା କଲି। ସେଇଠି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଅଧ୍ୟାପନା କରିସାରିବା ପରେ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଜୟପୁର ବିକ୍ରମଦେବ କଲେଜକୁ ଗଲି ଅଧ୍ୟାପକ ହେଇକରି। ସେଇଠି ଅଧ୍ୟାପନା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁରରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସେ। ସେଇଠି ଆକାଶବାଣୀର କର୍ମଚାରୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ ବି ହେଲା। ଆଉ ସେଇଠୁ ସେମାନେ ମୋର ରୁଚି ଦେଖିକିରି ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ ଆକାଶବାଣୀକୁ ଆସିବା କଥା। ମୁଁ କହିଲି ଆସିବା କଥା ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ମନକୁ ମନ ଆସିହେବ କି? ମୁଁ ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଛି, ଆଉ କେମିତି ଆସିବି? ନା ନାଇଁ ଆମର ମଝିରେ ମଝିରେ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ପଦବୀ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ୟୁନିୟନ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ କମିଶନ ତାକୁ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ବାହାରିବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ଆଉ ଜଣେଇଲେ ଫର୍ମ ବି ଆମର ଏଠି ମିଳୁଛି, ଆପଣ ନେଇକରି ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ମୋତେ ଜଣେଇବେ, ସେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ତେଣୁ ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେଇ 1980ରୁ 84 ମସିହା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ସେହାର ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଲା, ସେମାନେ ମୋତେ ଜଣେଇଲେ। ମୁଁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲି। ଆଉ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇକରି ତାପରେ ୟୁନିୟନ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନକୁ ଗଲି। ଆଉ ସେଇଠି ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା, ମୋର ଚାକିରି ବି ହେଲା। ଅଧ୍ୟାପକ ଟିକେ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି, କଲମ ଧରିଛନ୍ତି, ଛାନ୍ଦ ହଉ, ଚମ୍ପୁ ହଉ, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ ହଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ହଉ, ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ରହିଥିଲା। ତ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ କରି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଲେଜ ନୁହେଁ, ଦୁଇଟି କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଯାତ୍ରା, ଯେଟାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ବାଟ। କିୟତ୍ କାଳ ପାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଦିନର ଯାତ୍ରାଟାକୁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେବା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଧ୍ୟାପକ ହେବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଉପଯୋଗିତା ବା ଯାହା ଯାହା ଉପଜୀବ୍ୟ ଦରକାର ସେସବୁ ତ ମୋ ପାଖରେ ଭରପୁର ଥିଲା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି, ବିଦ୍ୟାଟାକୁ ଭଲରେ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାକୁ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ବାଗ୍ମିତା ବି ଥିଲା। ଭାଷାର କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଅଭାବ ମୋ ପାଇଁ ନଥିଲା। ଆଉ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଜଗତସିଂହପୁର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଅନର୍ସର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଫାଙ୍କା ଥିବା ସମୟରେ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆସିକରି ବସୁଥିଲେ। କାରଣ ମୋର ଶିକ୍ଷାଦାନ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲି ମୋତେ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରୁଥିଲି ଆସିକି ବସିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆକାଶବାଣୀ ସହିତ ମୋର ଟିକେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଲା ଜୟପୁରରେ ଥିଲାବେଳେ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁରରେ ଶ୍ରୀମତୀ ବୀଣା ଦେବୀ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀମତୀ ଉର୍ବଶୀ ଯୋଶୀ ଥିଲେ, ତାପରେ କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ନନ୍ଦ ଥିଲେ, ଧନଞ୍ଜୟ ଶତପଥୀ ଥିଲେ, ତୁଷାରକାନ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଧାଉ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହେଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଧ୍ୟାପନା ସହିତ ଆକାଶବାଣୀର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କଟେ ଅଛି। ଜଣେ ସଫଳ ଅଧ୍ୟାପକ ଆକାଶବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସଫଳ ଉପସ୍ଥାପକ ବା ସଫଳ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ସମ୍ପର୍କର କ୍ଷୀୟଟିଏ ମିଳିଲା, ସେ କ୍ଷୀୟଟାରେ ମୁଁ ତ ରାତାରାତି ଅଧ୍ୟାପନାଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିନି। ଏଇ ଚାକିରିଟା ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ଯାକ ହାତରେ ଧରିକିରି ମୁଁ ତଉଲିଛି ଅନେକ ସମୟ ଯେ କ'ଣ କରିବି, ଅଧ୍ୟାପନାରେ ରହିବି କି ଆକାଶବାଣୀକୁ ଯିବି। ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆକାଶବାଣୀଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ପରିସର ଏବଂ ଗୋଟେ ସର୍ବଭାରତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ହଁ, ତା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଆକାଶବାଣୀରେ ଆପଣ ଏକ ବ୍ୟାପକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତ ଆପଣ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ଆକାଶବାଣୀରେ ଯେଉଁ ବିବିଧତା ଅଛି, ସେ ବିବିଧତାଟା ଅଧ୍ୟାପନାରେ ତ ନଥିଲା ନା। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ମୋତେ କରିଥିଲା ଅଧ୍ୟାପନା, ଯେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଅନେକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଜୟପୁରରେ ସେମାନେ ରହିଥିଲେ, ଆଉ ଜୟପୁରରୁ ବଦଳି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଜମା ଦିଶୁନଥିଲା। ଆଉ ଜୟପୁରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଅନୁରାଗ ଟିକେ କମ୍ ଦେଖିଲି ମୁଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏପଟେ ଆକାଶବାଣୀ ବୃତ୍ତିଟା ବି ମିଳିଲା। ନ ମିଳିଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଅଧ୍ୟାପନା ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥାନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମିଳିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପରିସର ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ଗୋଟେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ବିବିଧ ଶ୍ରୋତା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା, ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଯେହେତୁ ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ବା ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ସେ ପ୍ରତିଭାକୁ ପରିବେଷଣ କରିବାର ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ପରିସର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ମୋତେ ଆକାଶବାଣୀରେ ମିଳିବ। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ଆକାଶବାଣୀକୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ରେଡ଼ିଓ ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବାଲ୍ୟରୁ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲା ବା କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଏସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ରେଡ଼ିଓ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଆହେଉଥିଲା।
ମୋ ବାପା ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖାଲେଖି କରି ଆମ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ରେଡ଼ିଓ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସରକାରୀ ରେଡ଼ିଓଟି ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର ମିଳୁଥିଲା, ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓଲା, ଗୋଟେ ରେସା। ଆଚ୍ଛା। ଏ ଦୁଇଟି ସିମେଣ୍ଟ କଲରର ଟିଣ ବକ୍ସ ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ଭାଲ୍ଭ ସବୁ ରହିକିରି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାଜୁଥିଲା ଏବଂ ମୋ ନନା ଯେହେତୁ ତାକୁ ଲାଗିକିରି ଆଣିଥିଲେ ସେ ରେଡ଼ିଓଟି ଗାଁରେ ବଜେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା ପିଲାଦିନେ। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯାଇକିରି ମୁଁ ସକାଳୁ ବନ୍ଦନା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେଇ ସମୟରେ ରେଡ଼ିଓଟି ଖୋଲେ, ସକାଳ 7:25ରେ ସମ୍ବାଦ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ମାନେ ୟୁ ଆର୍ ଦ ଟର୍ନିଂ ଲୁଜ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ୍ସ ଇମୋସନ୍। এইটা ଥିଲା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ସକାଳେ ଯିବି, ଠିକ୍ 6ଟା ବେଳେ ସମ୍ବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେତେବେଳେ ରେଡ଼ିଓଟି ଅନ୍ କରିବି, 7:25ରେ ଓଡ଼ିଆରେ ସମ୍ବାଦ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସରିଯିବ, ସରିଲା ପରେ ବନ୍ଦ କରିବି। ସେମିତି 12:30 ବେଳେ ଯାଇକି ଅନ୍ କରିବି, ସେତେବେଳେ 1:20ରେ ଥିଲା ସମ୍ବାଦ, ସେ 1:20ରୁ 1:30 ଦିଲ୍ଲୀ ସମ୍ବାଦ ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପୁଣି ଖୋଲିବି, କୃଷି ସଂସାର ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି 8ଟା ବେଳେ ରେଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓ ସହିତ ମୁଁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲି ଏବଂ ସେ ବଜେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶ୍ରୋତା ପାଲଟି ଗଲି ଏବଂ ଶ୍ରୋତା ପାଲଟିକିରି ରେଡ଼ିଓର ଯେଉଁ ବିବିଧ ପ୍ରସାରଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏବଂ ରେଡ଼ିଓ ନାଟକ ଯେତେବେଳେ 9:30ରେ ଦେଉଥିଲା ସୋମବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାରେ, ଆମେ ତାକୁ ବସିକିରି ଶୀତଦିନ ରାତିରେ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଗାଁରେ ନିଆଁ ଜଳୁଥିବ, ଚାରିପଟରେ ଲୋକମାନେ ବସିଥିବେ, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ରେଡ଼ିଓ ଲାଗିଥିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ସବୁ ନାଟକ, ଆପଣ ଭଲ ନାଟକ ସବୁ କହିବେ, ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ତାକୁ ସବୁ ରେଡ଼ିଓରୁ ଶୁଣି ସାରିଛି। ତାହା ବି ସତ୍ୟ, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ପେଶାଦାର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲା ସୋମବାର ଦିନ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରେଡ଼ିଓ ନାଟକ ପାଇଁ। ରେଡ଼ିଓ ନାଟକରେ ଏତେ ଆଦର ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଆଉ ସିନେମା ଗୀତ ରେଡ଼ିଓରୁ ଶୁଣା ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୋ ଭିତରେ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ ପ୍ରବଣତା ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରି ରଖିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ସେ ସୁଯୋଗ ଆସିଲା। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ୟୁନିୟନ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ଦ୍ୱାରା କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଷ୍ପାଦକ ବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହିସାବରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଲେ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରସାରଣ ସେବା, ବିବିଧ ଭାରତୀ, କଟକ। ଆପଣ ଜାଣିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲି, ଆଉ ଅଧ୍ୟାପକ ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା କଲେଜକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା କଲେଜକୁ ଆସନ୍ତି। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ମୋର ସରିଗଲା, ମୋତେ କେହି ପଚାରିବାର ନାହିଁ ତୁ କଲେଜରେ କାହିଁକି ନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓକୁ ଆସିଲା ପରେ ସକାଳ 10ଟାରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ କଲିନି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି, ମୁଁ ମନ ଇଚ୍ଛା ସକାଳ 10ଟା ବେଳକୁ ଆସେ, 12ଟା ବେଳକୁ ପଳାଏ। ମୋତେ ପ୍ରଥମେ କିଛି କାମ ଦିଆହେଇନଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଆସେ, ବୁଲିକିରି ଗୋଟେ ଘେରାଏ ପଳାଏ। ତାପରେ 2-4 ଦିନ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ଯିଏ ବରିଷ୍ଠ ସହକର୍ମୀ ଥିଲେ, ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଏମିତି ଆସିକିରି ପଳାଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି, ମୋର ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଆସିଲି, ଆପଣ ଦେଖା କଲି, ବସିଲି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି, ଚା ଟିକେ ପିଇଲି, ପଳେଇଲି। ଆଉ କ'ଣ ନା, କ'ଣ ଏମିତି ଏଠି ଯିବାକୁ ହବ? ଏଠି ତ ଏମିତି ଯାଇହବନି, ଆପଣ ପୁରା ଚାକିରି କଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା କଲେଜରେ ତ ମୁଁ ଏମିତି କରୁଥିଲି, ଆମେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ଆମେ ଯାଉ, ଆମର 1, 2, 3ଟା କ୍ଲାସ୍ ଥାଏ, ଆମର ଯଦି ଗୋଟେ ବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ସରିଗଲା ଆମେ ଘରକୁ ପଳଉ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ନାଇଁ ଏଇଠି ସେମିତି ହବନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ପରା, ଆପଣ 10ଟା ବେଳେ ଆସିବେ, ଏଠି କାମ ଥାଉ କି ନଥାଉ ଆପଣ 6ଟା ଯାଏ ରହିବେ ନା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଅଫିସର ନିୟମ ଶୃଙ୍ଖଳା ସବୁ ଶିଖିଲି। ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଆକାଶବାଣୀ କେବଳ ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରସାରଣ ସେବା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ରେଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଭାବିକି ଯାଇଥିଲେ ସେସବୁ କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି, ସାଙ୍ଗୀତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ରେଡ଼ିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଆପଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଅନୁଭୂତିରୁ କୁହନ୍ତୁ, କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧ ହେଇଛି ଯାହା ଆପଣ ପାଇନଥିଲେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ହିସାବରେ? ତରୁଣ, ମୋର ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶବାଣୀ, ବିବିଧ ଭାରତୀଟା ମଧ୍ୟ ତ ଆକାଶବାଣୀ କଟକର ଗୋଟେ ଅଂଶ, ଗୋଟିଏ କୋଠାରେ ହିଁ 2ଟା ଯାକ ସଂସ୍ଥା କାମ କରେ ଏବଂ ଉଭୟ ସଂସ୍ଥା ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ ହେଇକରି କାମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆକାଶବାଣୀ କଟକରେ ପ୍ରଥମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରସାରକମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। 1985 ମସିହା ବେଳକୁ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରସାରକମାନେ ତଥାପି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ସବୁ ଶିଖିଲି, ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲି। ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକିରି ମୋ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ସହକର୍ମୀ ଭାବରେ ରାଧାରାଣୀ ସରକାର ଥିଲେ, ଦେବିକାରାଣୀ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ, ରୀତା ବିଶାଲ ଥିଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଥିଲେ, ଗିରୀଶ ନାୟକ ଥିଲେ, ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ସାବତ ଥିଲେ, ଶଙ୍କର୍ଷଣ ମଙ୍ଗରାଜ ଥିଲେ। ତ ଏଇମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରସାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଜଣେ ଭଲ ନାଁ, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି କାମ କରିବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଲା, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା, କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମକୌଶଳ ଶିଖିଲି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଲେଖାଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତାକୁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଆଗରେ ଯାଇକରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ରେଡ଼ିଓ ନାଟକଟି କେମିତି ପ୍ରଯୋଜନା ହୁଏ ତାର ମୂଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କଳା କୌଶଳ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ସେ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଛାତ୍ର ଭଳିଆ ମୁଁ ଶିଖିଲି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିଖିବା ଫଳରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆସିଲା, ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଯେଉଁ କୌଶଳ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଏସବୁ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିକିରି ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶିଖିଗଲି। ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ସହକର୍ମୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଅଧ୍ୟାପନାରୁ ଆସିକିରି ଏଇ ପ୍ରସାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଏତେ ସାମିଲ ହେଇକିରି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଶିଖିଗଲ, ଆମକୁ ସେଇଟା ଦେଖିକିରି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଆମେ ସାରୁଛୁ ଡକ୍ଟର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ରଥଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଆଳାପର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ହଁ, এই ସାହିତ୍ୟ ସାଧକଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀର ଫର୍ଦ୍ଦ ଏତେ ଲମ୍ବା ଯେ ତାକୁ ସୀମିତ ସମୟରେ ବଖାଣିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଆଉ କିଛି ଜଣା ଅଜଣା କଥାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବୁ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ସ୍ମୃତିର ପାହାଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଠିକ୍ 5ଟାରେ। ତେବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।